فرسٹ سائٹ اس سے نوجوان نسل جو ہے وہ اس وقت ان کے دماغ مفلوج ہو گئے ہیں. اسٹارٹ ہو چکی ہے پاکستان میں سائلنٹ وار. ایٹمی پاور سے اب نمٹنے کے لیے انہوں نے ایک ہی طریقہ نکالا ہے کہ یہاں کے معاشرے میں جو ان کے ینگسٹرز ہیں ان کو برباد کر دو. ہمارے ان علامہ اور مولانا صاحب کو جو ہے وہ آگے آنا پڑے گا جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہترین بات کرتے ہیں, جنہیں لوگ سنتے ہیں, جن کے لوگ دل دادا ہیں. وہ وائرس اور ڈرگ ہے جو کہ خون میں شامل ہو چکے ہیں, انجیکٹ کر دیا انہوں نے, اور یہ پوری نسل تباہ کرنے کا ان کا ارادہ ہے. یہودیوں نے ہمیں ٹینکوں سے, رائفلوں سے, راکٹ لانچروں سے نہیں مارا, لیکن نوجوان نسل کو اس نے جو سائٹس بنا دی ہیں فرسٹ سائٹ, اس سے نوجوان نسل جو ہے وہ اس وقت ان کے دماغ مفلوج ہو گئے ہیں. وہ اسٹڈی پہ فوکس نہیں کر رہے, وہ سپورٹس پہ فوکس نہیں کر رہے. وہ پہلے ہمارے ملک میں مجاہد پیدا ہوتے تھے جو کہ کہتے تھے کہ ایک مسلمان 10 کافروں پہ بھاری ہے, لیکن آج کل کے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں, آپ اگر ان کو دیکھ لیں کہ ان کی ٹانگوں کا کیا سائز ہے اور ان کے بازوؤں کا کیا سائز ہے, تو لڑکیوں سے بھی کمزور لڑکے پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ فیکٹ سائٹس میں جو چیزیں دیکھتے ہیں پھر وہی خواہشات رکھتے ہیں کہ ہم بھی لڑکی کے ساتھ کریں, اور ان فیکٹ سائٹس میں ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. اور یہ کیا ہمارے وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم اور چیف جسٹس کو بند نہیں کرنا چاہیے؟ اور جو گورے بنا رہے ہیں ان ملکوں میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی, پاکستان میں دیکھی جاتی ہے. اسٹارٹ ہو چکی ہے پاکستان میں سائلنٹ وار. اب دھماکوں سے, بموں سے جو ہے وہ بڑے بڑے جو آپ کے ممالک ہیں نا, جن کے پاس جو ہے وہ یہ پراپر جو ہے وہ میزائل موجود ہے, جو ایک ایٹمی پاور ہے, ایٹمی پاور سے اب نمٹنے کے لیے انہوں نے ایک ہی طریقہ نکالا ہے کہ یہاں کے معاشرے میں جو ان کے ینگسٹرز ہیں ان کو برباد کر دو اور ان کو معیشت کو تباہ کر دو. معیشت کیسے تباہ ہوگی؟ جب آپ کا نوجوان برباد ہو جائے گا. نوجوان کیسے برباد ہوگا؟ جب وہ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے جو ہے وہ گندی فحش فلمیں دیکھ رہا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے طریقے کار ڈھونڈ رہا ہے, اور پھر جب اسے جو فلموں میں ہوتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے, جو عورت اسے نظر آ رہی ہے پھر وہ اس سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے اور اس پر وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, مختلف حربے استعمال کرنا چاہ رہا ہے. یہ ایک مینٹالٹی ہے, اور اس طرح سے بہت زیادہ کرائم ہو رہے ہیں. بالکل. آپ یہ دیکھیں, لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, لڑکے بھی کر رہے ہیں. یہ ایسے ایسے اسکیمز ہو رہے ہیں کہ شاید اللہ معاف کرے, ہم جب سوشل میڈیا پر یہ چیزیں میں دیکھتی ہوں تو میں خود دنگ رہ. اور یہ ساری چیزیں گورے اور یہودی نہیں کر رہے, لیکن یہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہے نا وہ چیزیں. مسلمانوں کو برباد کرنا, یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ذہنوں کو مفلوج کر دیا جائے. سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سائلنٹ وار سٹارٹ کر دی ہے, اور آپ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے پاکستانی بہت دور ہیں. آپ تو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اور بم میزائل سے اگر مریں گے تو سینکڑوں ہزاروں لوگ مریں گے, لیکن سائیکولوجیکل اگر وہ ماریں گے تو وہ تو ساری نسل کی نسلیں تباہ کر دیں گے وہ. اور ایسا ہی ہو رہا ہے, نسلیں کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں یہاں پہ. جب تک یہ جو ہے وہ سائٹ بند نہیں ہوں گی, وی پی این کے تھرو دیکھ لیں گے, آپ وی پی این کو بند کریں گے, وہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ وی پی این کو بند کر دینا چاہیے. حکومت کیا نہیں کر سکتی؟ حکومت سب کچھ کر سکتی ہے, اور حکومت کو یہ کرنا چاہیے. حکومت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی بچے بیٹھے ہیں. سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اگر ایک اچھا معاشرہ دینا ہے, ایک اسلامک معاشرے میں جو ہے وہ آپ نے ان کو پریزنٹ کرنا ہے, تو اچھے لوگوں کو آگے آ کے سوشل میڈیا پر بات کرنی ہوگی. ہمارے ان علامہ اور مولانا صاحب کو جو ہے وہ آگے آنا پڑے گا جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہترین بات کرتے ہیں, جنہیں لوگ سنتے ہیں, جن کے لوگ دل دادا ہیں, جن کی فالوئنگ ہے. ان کو آ کے یہ سمجھانا ہوگا کہ ہمارے ینگ لوگ ہیں وہ اس ٹائم کس طرف جا رہے ہیں. ہر ماں اور باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹی یا بیٹا تندرست ہو, ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی, لیکن یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو سائٹس ہیں, یہ ذہن کو بھی اور جسم کو بھی, ذہن کو بھی کھوکھلا کر رہی ہیں اور جسم میں بھی جان ختم ہو جاتی ہے. اور جب جسم میں اور ذہن میں جو ہے وہ طاقت نہیں رہے گی تو کیسے ترقی کرے گا پاکستان, کیسے ترقی کرے گا نوجوان؟ نوجوان دیکھیں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی ملک میں. نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے فحش سائٹس جو ہیں وہ اس ٹائم بہت زیادہ پاکستان میں پھیل چکی ہیں. ان کا ہمارے آپ جیسے ہی یوٹیوب کھولیں, فیس بک کھولیں, آپ دیکھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور سامنے آپ کے جو ہے وہ کچھ آ جاتا ہے. یہ وہ وائرس اور ڈرگ ہے جو کہ خون میں شامل ہو چکے ہیں, انجیکٹ کر دیا انہوں نے, اور یہ پوری نسل تباہ کرنے کا ان کا ارادہ ہے. اب تو آپ کو صرف اپنے
प्रोग्राम्स के जरिए, अपने सोशल मीडिया के इस तरह के जो है वो इवेंट्स के जरिए समझाना पड़ेगा। अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम पेरेंट्स को, हुकूमत को, गवर्नमेंट को, कि सरकारी तो सतह पर इसको अवेयरनेस देना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट को, उलमा कराम को, जितने बड़े लोग हैं, टीचर्स को बकायदा इस पे एक सेशन होना चाहिए स्कूल में। बाहर के मुमालिक में ना साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर बड़े से बड़े जो है वो यूनिवर्सिटी में, बड़े से बड़े स्कूल में, छोटा स्कूल भी हो, कहीं भी हो, साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं। किस लिए? उनकी रहनुमाई के लिए, उन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए। उन्हें किसी चीज़ में परेशानी आ रही है, पढ़ने में मसला आ रहा है, उन्हें अपनी लाइफ में मसला आ रहा है, वो साइकोलॉजिस्ट से जो है वो हेल्प ले रहे हैं। और आपने पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट को जो है वो बर्बाद करके रखा हुआ है। आप उनको जो है वो पागलों का डॉक्टर करार दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो कितनी बड़ी चीज़ है, अहमियत रखता है, कितनी अहमियत है उसकी, वो क्या कुछ कर सकता है, वो आपके माशरे को किस तरह पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट कर सकता है। आपको एहसास ही नहीं कि माहिर नफ्सियात क्या है। ये जो घर में शादी के बाद मार पिटाई और ये लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चे पे कितना बुरा असर पड़ता है। बहुत बुरा असर है। बच्चा अगर इंटेलिजेंट हो, खूबसूरत हो, ज़हीन हो, तो वो बर्बाद किस वजह से हो जाता है? इन लड़ाइयों की वजह से। बिल्कुल, माँ बाप की जब लड़ाई होते हुए देखता है बच्चा, तो उसका जाहिर है दिमाग उसी तरफ चलता है। वो कहता है कि मेरा बाप मेरी माँ की इज्जत नहीं करता, मेरी माँ मेरे बाप को जो है वो गालियाँ बकती है या बुरा भला कहती है। तो वो बच्चा वही चीज़ें देखकर ना माँ की इज्जत करता है ना बाप की इज्जत करता है। और माशरे में वही बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो वो माशरे में बाहर जाके बड़ों की इज्जत, एहतराम और अदब होता चला जा रहा है। ना उसे टीचर का अदब है, ना उसे किसी और चीज़ का अदब है। ये चीज़ें घर से शुरू होती हैं, तरबियत आप, और वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और फिर बाहर क्राइम भी करता है। क्राइम यहीं से हो रहे हैं। बात आपके घर से शुरू हो रही है और माशरे पे एंड हो रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ बच्चे जितने भी हैं आपके, उनकी तरबियत अच्छी करें। जब आप माशरे को अच्छे बच्चे देंगे तो माशरा अच्छा पनपेगा। और पाकिस्तान में अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जहाँ हमारे पास टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, वहाँ पर हमारे पास फारिग लोगों की भी और फारिग नौजवानों की भी कमी नहीं है कि जो अपना टाइम जो है वो गलत चीज़ों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और गलत तरीके से पैसा कमाने। पहले स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज गेम्स प्रायोरिटी पे रखती थी। गेम्स करेगा नौजवान तो उसका दिमाग भी फ्रेश रहेगा, जिस्मानी तौर पर भी हेल्दी रहेगा और उसकी जितनी खामियां हैं वो पता चल जाएंगी। अब सारी गेम जो है वो ऑनलाइन आ गई हैं, तो फिर नौजवान तो वो वही साइट्स और ये वो, तो सोसाइटी तो हमारी तबाही की तरफ जा रही है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हमारे नफ्सियात इस बात पर जो है वो बार बार तवज्जो दे पाते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो लाजमी रखें। इससे आपका मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और मेंटल हेल्थ में जो है वो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्लियर करने के हवाले से, अपने माइंड को फ्रेश करने के हवाले से फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो बेस्ट करती है। आपका जो गंदा खून है और जो साफ़ खून है उसको जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो यहाँ आपके जिस्म में जो वो सर्वाइव कर रहा होता है। इसीलिए होता क्या है कि हमारे खाने पीने में जब हम बदएहतियाती करते हैं, तो जब अगर हम वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो वहाँ पर जो है वो चीज़ बैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने खाने पीने में भी एहतियात नहीं कर रहे, खाते ही आप सो जाते हैं, लेट जाते हैं, आपका जिस्म भी जो है वो देख लें, लोगों के पेट निकले हुए हैं, चर्बी बढ़ी हुई है जिस्म पे, प्रेजेंटेशन कोई नहीं है, अपना ख्याल कोई नहीं है, चेहरे पीले पड़े हुए हैं, ना तो आपकी डाइट ठीक है ना आपकी एक्सरसाइज ठीक है। तो जब तक आपका मेंटल हेल्थ जो है वो आप अवेयर नहीं होंगे उससे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो गेम्स में घुसने वाले बच्चे हैं, इनकी तो सेहत ही नहीं बनती, ये तो अपनी सेहत के हिसाब से जो है वो मार खा जाते हैं। तो बच्चों को ये चाहिए कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, 24 घंटे ऑनलाइन खेलते, 24 घंटे नहीं आपके, और जो फिजिकल गेम्स खेलते हैं आप देखें कि उनको कोई बीमारी नहीं लगती, उनकी एज बड़ी होती है, वो अपनी उम्र से छोटे लगते हैं, उनका दिमाग तेज होता है और वो जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव कर जाते हैं क्योंकि वो बड़े एक्टिव होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा जबरदस्त डेवलप हुआ होता है स्पोर्ट्समैन में। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो नहीं करते, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर नबिया अली खान। अपने मेजबान हारिस खोकर को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।